Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जोरे कहियो Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आजा मोर के गोड़ा बसी जाई मोर बसी छी बसे उठा किया इसे तो कति जोरे बोल Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दबा प्रभु अपन को विगत सप्ताह जाए कणे गले जीवित मान को मते बचाई रखिसंती नमस्कार होइसंती आज्ञा अनेक लोक आज ए दिन इच्छा इच्छा करले ये देखि पाइ ना जेंति को आराधना आरंभ कहिया अपन अनेक इच्छा करले कि आज दिन देखिबो तो बहुत विषय करियो कहले अनेक संकल्प गले किंतु प्रभु जो मान को ऊपर ताकर दया दृष्टि रखिले एति पाइ मो सबले एई पद को कहे जिनेमा लेखा जिबला पुस्तक रे जिनेमा भांति कि सदा प्रभु करा विधि न को सदासु आपन साउंड आसु को सदासु दया सकाश हमर कोन हे नामु विनष्ट होय ना काहे कि प्रति सखाल तक दया होई करते नवा हे गस माने आजि जो दयाटा अछि से काली संधि आसी होते काहे ना कोन जीवो रिन्यू हे नवा हे काली जो दया थिला आज दया तो मिया जेति कि आज दया के डिफरेंट है काली दया से डिफरेंट ही हो प्रत्येक दिन गोटे गीत अछि प्रति प्राप्त कार्य दया चिर नूतन सुन जाग जाग कर ताको प्रशंसा कर आदमी तो सकाल उठो तो लोग प्रशंसा गान कर कहीं तो प्रति प्रभात में ताको नुआ दया करे जे रिन्यू है दुआ है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपण माने उत्साहित होतंती की अछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खाते उठू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीवित परमेश्वर का सेवा कर कोई का कि जिंदा खुदा है हमारा ना जिंदा खुदा की सेवा कर सकती मुर्दा है होगी राइट जिंदा खुदा की सेवा जिंदे लोग जिंदों की तरह करते हैं हालेलुया जीवित परमेश्वर का सेवा जीवित भाव करा जाए मूर्त मोहला कर परिवे नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केजना खुशी अछि कि हम से आज वाक्य हो पाइले न सुनबे आगु कोन जने आगु कहि देछि ठीक अछि केते जणा विश्वास कर सके कि आज वाक्य मो पाइले वाक्य दिबा प्रभु को किछि विषय आपन कहबा जस्ट फॉर्म में माय कहू जे आपन आज जगत ज्ञान बहुत अधिक हो गला ना गोटे गीत आछे कि आपनकर फॉरवर्ड साइड रे भाई आइछले टेक्नोलॉजी है जाने ना वंडरफुल गाइछन केते बढ़िया दुनिया रो वर्तमान युग में केते बढ़िया कंपोजिशन रे गाइछन ये दुनिया टेक्नोलॉजी है बढ़िया गीत तो नारी पर जस्ट फॉर फन मजा में पड़छि जेनो गीत माने कथा रे गोटे अर्थ सुनो ध्यान दे आज जगत ज्ञान बहुत व्यापी गला ना मनुष्य बहुत ज्ञानी हो बाइबल लिखा जाए कि शेष समय कोन हो ज्ञान रो बुद्धि हो बहुत ज्ञानी लोग एते ज्ञानी हे जिवे कि निजो को ईश्वर भाई आरोप करे बुझि पछना जब तो ज्ञान एते हे गलानी लोक भाउ जे आई एम गॉड आउ के गॉड ना हमें ही गॉड है ना हमें ही ईश्वर तो एमनी हमें आरंभ करले ताकू लागु छी कि से माने सब करि पारु छथि ताकू दे आर गॉड से माने ईश्वर बाइबल भी कहे हमें कि कहि न तो माने ईश्वर माने बोली तो से वाक्य में जो कोट करे कहते कि प्रभु तो निजे भाई हमें ईश्वर बोली तो हमें क्या ईश्वर पर को सेंस रे कहिले को उद्देश्य रे कहिले तार तात्पर्य कोन न जानि तो अनेक लोग कोन करନ୍ତି भूल रिकॉर्ड करନ୍ତି तो एटा बडे मु जण भाषा उठा सुनि दिली आज आपन को सुजरा मु सुनि आपन को सुनि ठीक अछि ना तो थरे कोन ने गोटे साइंटिस्ट जरा वैज्ञानिक जे कि बहुत आविष्कार करछि आ बहुत प्रकार एमते इन्वेंशन करछि जे कि के भाबी परिबोनी कल्पना करि परिबोनी तो ए साइंटिस्ट ए वैज्ञानिक ये कौन गला ना प्रभु को गला क्या गला प्रभु तो बात गला आ प्रभु को कहूची कि प्रभु तो जानि जो हमने एमती गाड़ी बने जो गाड़ी के आकाश में उड़ुची हम जानि जे मंगल प्रभु गलोनी मंगल घरे घर बने गले चांद तो जागा बिक्री लागे ताऊ क्लियर अछि कि जाई किनत जाई चांद सतरे जानि कि नै आगा जन्नर जागा बिक्री होची जगह कोन किनो छ एते दुनिया आज एडवांस हो गले तो ए साइंटिस्ट माने जाई कहू बाबा में जन्नर घर गलोनी स्पेस स्टेशन আছে আমি স্পেস রহিবা আরম্ভ করুন আমি সব করি করছি রহিবা ভেরি গুড ভালো কথা সব করছ খুশি লাগি আসে নাকি তো বলে প্রভু
आमे सब करूछु तमे कोन कहउछ तो कोन तमर एबे तमे कोन खाउछ तमे ज्ञानी कि नै आमे सब करबा जान तमठु भी उच्च पड़ी जा पड़ो तमे सतरे भलो कथा ए मोड उपको जाउछ बहुत भलो कथा है तापरे कहले प्रभु कहले ठीक अछि तमे सब बनौछ चलो हम कंपटीशन करबा कोन करबा कंपटीशन करबा कंपटीशन कोन माटी रे मनुष्य बनेगा कोन कहले प्रभु माटी रे मनुष्य बनेगा ये साइंटिस्ट सेटर राजी गला हां प्रभु याती बने तो एटा को बड़ा बड़ा माटी जाय बने दो करे प्रभु ठीक अछि बनेगा तो ये साइंटिस्ट गला अब इनको माटी उठेगा आरंभ करा प्रभु कहले रह जा प्रभु कहले ठीक है रह जा निजर माटी नहीं क्या बुझले कौन कहले जा निजर माटी नहीं क्या तो सब बनै पारे छु तो माटी तो नहीं बना माटी तो कोन जा निजर माटी नहीं कैसे बना के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बुझी पाइले कोन मैं कहउछी जगतर सब पदार्थ प्रभुଙ୍କ सृष्टि हालेलुया प्रभु जानिथिले प्रभु चाहुछथि बोले आगामी दिन प्रभु एडवांस होइछथि तो टेक्नोलॉजी बढ़ुची प्रयुक्ति विद्या एथि पर वृद्धि पाउची कारण प्रभु जाने कि देइछथि आगे प्रभु जानन कि जो मटेरियल इस्तेमाल हेछि प्रभु 8 वर्ष सृष्टि करछथि नै प्रभु जानिथिले कि एते वर्ष गत हला उतारे मोर पिला माने एते टेक्नोलॉजी बनेबे जो द्वारा हम प्रोजेक्टर बनाइ बोले इजीली देखि पारुछु मोबाइल अछि बोली केहो को दूर छ लोक कथा सुनि पारुछु नै टेक्नोलॉजी खराब नै टेक्नोलॉजी रो मिसयूज करि रहल छी नै तो ये विषय कहया उद्देश्य लगी ज्ञान बुद्धि कहती उत्तम विषय किंतु निज ज्ञान पर निर्भर कर कर्म करबा एटा भलो हालेलुया सब विषय प्रभु को द्वारा प्रभु को निमंत्रण लाके लेखा है हालेलुया जो साउथ सिस्टम अछि नथना वार्षिक बड़ी पड़ता नहीं नहीं ना खाली पटे चिला तो बड़ा बसे एमि त गाउँ आ उडा काय करू सरी एतना कथा कतरा नहीं तो प्रभु सेति पे माइक बनेले ये साउथ सिस्टम बनेले प्रोजेक्टर बनेले कंप्यूटर बनेले मिक्सर जते जिंस अछि बाइबल के समस्त विषय ताहां द्वारा हो ताहां निमंत्रण हालेलुया आपण बनेले कोन देखले जे ए मो लोक मान बनेले जे बड़ अलसा लोक मान एवडे खाली पेटे गीत गाइबे नाही हमरे माइक दरकार पड़े प्रभु माइक सिस्टम कर हालेलुया प्रभु के माने बहुत अलसा बाइबल में नहीं चलता आसमान आप में प्रोजेक्टर शो करले एडी आर्टिस्ट बाइबल भाषा देखि पारे तो प्रोजेक्टर बने तो जो विषय गुडा हमको प्रभु को निकट को ना पे आवश्यक वाला वो सब टेक्नोलॉजी में हालेलुया तो टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड थिंग बट आर मिसयूज कर रहा जी नो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोटे ठंडा नहीं जाए तो गला टी बसी अछि तो आप माने मो कथा बुझी पाछते तो गला पड़छ ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो वाक्य को जिबा पूर्व आशा करना चोखी बहुत करिया पदे वाक्य को प्रार्थना करिवा वाक्य को सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु हम तो महान नाम को धन्यवाद दूछु बापा प्रभु तुम हमको सुजोग देइछो तुम सानिध्य मते रही तो वाक्य परिवेशन करिबा तुमको धन्यवाद दिए प्रभु मोर योग्य विनयन प्रभु काहिले योग्य नहीं तो वाक्य लिखा जाए ते माने वक्ता नुहे कि तुम अंतरस्थ जो पिता को आत्मा वास करंती से वक्ता टक आसी कथा कहले प्रभु ते मुखरा कथा को वाक्य प्रभु हृदय को स्पर्श करू जीवन को बदलाओ ये प्रार्थना करे परमेश्वर तुम दया करो आरंभ शेष जाए अपन आत्मा को द्वारा परिचालित कराओ बोली हमें प्रार्थना करू बापा समस्त विषय को तुम आत्मा समर्पण करी कॉन्ग्रेगेशन को जो तुम आत्मा दी प्रार्थना प्रियतम प्रभु यीशु कृष्ण को महान नाम मांगू छी आमेन आमेन असल में वाक्य जिबा पूर्व आज जो वाक्य आपण मान रखी प्रभु जहाँ कहवा चाहूँ से वाक्य को जीवा पूर्व गोटे वर्ष को पढ़ु द्वितीय विवरणी तार 12 पर्वर 8 पद द्वितीय विवरणी 12 पर्वर 8 पद कई जन उच्च मुखर पढ़ु द्वितीय विवरणी 12 पर्वर 8 पद जहार दृष्टि रे जहा भलो जहार दृष्टि रे जहा भलो एपरि कार्य आम्हे माने एपरि कार्य आम्हे माने प्रत्येक आज ए स्थान रे करूअछु प्रत्येक आज ए स्थान रे करूअछु तद्रूप तो माने करिबो नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ए जगह रे मोसा इस्राएल मन को कहउछथि कोन कहउछथि जहार दृष्टि रे जोटा भलो देखा गला कोन देखा गला भलो देखा गला मते एटा भल लागिला सेटा भलो थाउ कि न थाउ मु से काम करिते बुझि परछथि मोसा इस्राएल को कहउछथि कि जहार दृष्टि रे जोटा भलो देखा गला सेटा तमना जे स्थान रे
କରୁଛ କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ 430 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏମାନେ କଣ ଥିଲେ ଗୋଲାମୀ ଥିଲେ କୋଉଥିଲେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କିରାଣ ଦେଶ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିଏ ଦେଖୁଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କରିବି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଆଉ ଦେଖିଲେନି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ପସନ୍ଦ ହଉଛି କି ନାହିଁ ମତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ କରିବି ମତେ ଚୋରି କରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ କରିବି ମତେ ବ୍ୟବଚାର କରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ ମତେ ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟା ମୁଁ କରିବି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନିଜ ମନ ମତିଆ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ମନ ମତିଆ ହେଇଗଲା ଆମର ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ଅଛି କି ଅତି ସ୍ନେହ ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ଅତି ପୁଅ ମନ ମତିଆ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଆମ ଓଡିଆ ଢଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅତି ସ୍ନେହ ପୁଅ ମନ ମତିଆ ଅତି ସ୍ନେହ ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୁଏ ତେଣୁ ଶାସନର ଅବଜ୍ଞା ହେଇଯାଏ ତ ମଣିଷ କଣ ମନ ମତିଆ ହେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଶାସନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ମନକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ସେମାନେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ମଶା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟା ତମେ କରିଛ ସତ କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛି ବନ୍ଦ କର ଏବେ କଣ କର ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କର ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖାଯାଏ ମତେ ମନେ ପଡୁଥାଏ ଲେଖାଯାଏ କି ସଦା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା କଣ କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ହାଲେଲୁୟା କଣ କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ କଣ ହବ ମାନେ ଚୁପ ରହିବା ଖୋଜିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ କଣ ଖୋଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ଆଉ କଣ କରେ ତମାନେ ଖୋଜ ତେବେ ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ନେଇଯାଉଛି ନା ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ ନିଜକୁ ମୋ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନ ମନେ କରେ ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତରେ ଫିୟର ନଥିଂ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ବୁଝିଲେ ବଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ଏଭ୍ରିଥିଂ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ସବୁ କିଛି ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ସବୁ କିଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା है हालेलुया हालेलुया तेरी ख्वाहिश ना तेरी ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश हो जाए हम एक गाना मूवी में लिखकर करो कि तेरा ख्वाहिश मेरा ख्वाहिश हो जाए गाना याद नहीं आ रहा प्रभु तमर इच्छाटा मोर इच्छा हो जाओ तेरे कोन हो मु मोर इच्छा पूरा न करेगी तम इच्छा को पूर्ण करेगी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो एई जगह आपण देखिबे वाक्य लिखा गला कि एई लोक माने इस्राएल लोक माने कोन करूछंती जेतले पथ मध्ये अछंती से माने परमेश्वर को आज्ञा को पासरे जाई कि जहा को जोटा भलो लागला सेरा से माने करे आज टॉपिक एटा रे जस्ट आपन एथिका कहूची कि दिन माने करे हमर निज मन मध्ये आइ बुझले ना प्रभु जोड़ा कहउछंती सेटा सुना का इच्छा लागो ताको भलो लागो कौन सुनेगा भाई प्रभु की बात हमें नहीं सुनना ए दिन मानकरे आमे प्रभुଙ୍କର କଥା न ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଯୋଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯୋଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା କି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା କଣ ତା ଜୀବନରେ ଖୋଜୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ପର୍ବର Jesus. Bible Matthew पुस्तक तार 23 पर्व तार 2 ଆଉ 3 पद पढନ୍ତୁ हाँ पढ़ शास्त्री और फारूसी माने मूसा को आसन रे बसी रहନ୍ତି ଅତଏବ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା ମାନ ଓ ପାଳନ କର ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଣ ଲେଖା ଗଲା
शास्त्री और फारूसी माने कहा आसन में बसुଛନ୍ତି मोसा आसन में बसी राइट ଆମର ମାଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନା 22 ଯାଇ ଠିକ ଠାକ ଥିଲେ କାହାକୁ କିଛି ଗାଳି କରୁନଥିଲେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି ଚାପ୍ଟର 23 କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଝାଡୁଛନ୍ତି ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାପ୍ଟର ପଢିବେ ତାକୁ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫାରୁସି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି 24 ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି 25 ବେଳକୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଦୁସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ନା 23 ରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଝାଡୁଛନ୍ତି ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଏ କପଟି ମାନେ ଏ ମିଥ୍ୟା ମାନେ ଏ ତମମାନେ ଭଣ୍ଡ ମାନେ ଲୋକ ପାଟି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ଏ ଫାରୁସି ମାନେ କାହା ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋସାଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ କଣ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ପାଳନ କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଜଗତରେ ଫାରୁସି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ये जो एग्जाम्पल दूसरे कारण वो से कैटेगरी ଭିତରେ ଆସୁଛି କଣ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ହେଇ ଯାଉଛୁ ନା ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ ସେ ନିଜେ ପାଳନ କରୁନା ପ୍ରେମ କର ବୋଲି କହୁଛୁ ନିଜେ କରୁନା ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ନିଜେ ଦୟା କରୁନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା କରୁନା ତ ଫାରୁସି କିଏ ଆଜ୍ଞା କି ନାହିଁ ତତରା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବେ ଭାଇ ଫାରୁସି ତ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଫାରୁସି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ମନରେ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନାମ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କହୁଛ କରୁ ନାମ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋସାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବାକ୍ୟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ମୁଁ କରୁନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଖରାପ ବାକ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମତେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ସ୍ୱର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାକ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବି କହିବି ନାହିଁ ନା ଏତେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଫାରୁସି ମାନେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ତମାନେ କଣ କର ଗ୍ରହଣ କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତମେ କଣ କର ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କର ଯାହା କର କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଳନ କରୁ ନାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ତା 5 ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ କଣ ଲେଖା ହେଲା 5 ଟା ପଢନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କବଚ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ବସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପା ବଡ କରନ୍ତି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବଦଳୁ ପଡିବେ ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର କବଚ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ବସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପା ବଡ କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 30 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋସାଙ୍କର ଆସନରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଫାରୁସି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ 5 ପଦ ଆସୁଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ ହଉଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରନ୍ତି ଆମର କଥାରେ ଅଛି କଣ କହନ୍ତି କି ବାହାରେ ସାଧୁ ଭିତରେ କଣ ଅସାଧୁ ନୁହେଁ ବାହାରେ ଭୂତ ଭିତରେ ଭୂତ ବୋଲି କଥାରେ ଅଛି ନୁହେଁ ଆମ ଲାଇଫ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ନୁହେଁ କି ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଜଣେ ପାଳକ କହୁଥିଲେ ପ୍ରସାଦ କହୁଥିଲେ କି ଆମର ଲୋକମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଓସ୍କାର ବି କମ ପଡିବ ଏତେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଓସ୍କାର ବି କମ ପଡିବ କାହିଁକି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଆମେ ପାରିବେନି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଦେଖାଇବା ଜୀବନରେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଲାଇଫ କାଟିବାରେ ଏମାନେ ଓସ୍କାର ବି ପଛରେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଲାଇଫ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସାଧୁ ଆଉ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା ଲୋକ ଦେଖାର ଜୀବନ ଏମାନେ କଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର କବଚକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନେ କଣ ପ୍ରଶସ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଓଡିଆ କଣ ହବ ପ୍ରଶସ୍ତର ସିଧା ସରଳ ଓଡିଆ କଣ ହବ ଚଉଡା କରିବା ରାଇଟ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଚଉଡା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ରାଇଟ ଆଉ ତାପରେ କଣ ଲେଖାଗଲା ପରେ ବସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପାକୁ ବଡ କରନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ଝୁମ୍ପା ବଡ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଏଇ ଯୋଉ ଝୁମ୍ପା ଯୋଉ ଲାଗୁଥିଲା ଆର ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଭାଇ ଭାଇ କହିବେ ତାকে ସମସ୍ତେ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କଣ ଲାଗି ଛାଡି ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଏଇ ଯୋଉ ଜିଉସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବସ୍ତ୍ରରେ ଝୁମ୍ପା ଲଗାଉଥିଲେ ତା ରିଜଲ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଏଇଠି ଜଣା ପଡିବ ଆପଣ କେତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ ବହୁତ ପଚାରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ତାକୁ ମାରା ପଡିବ ଭାଇ ବହୁତ ଥର ଆଚ୍ଛା ରାତିରେ 9ଟା ବେଳକୁ ମାନେ ତମର ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ଭାଇ ଷ୍ଟୋରିରେ କିଛି କମ ଲୋକ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି
ଭାଇ ତ ରେଗୁଲାର ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? କାହିଁକି କରୁଛି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଜାଣିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ନା ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଏମିତି ହାଲକା ବାଇବଲର ଲେଖା ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ଓ ମାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତ ଝୋଟା ଛୋଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବି ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ କି ନାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଅର୍ଥ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଲେଖାଗଲା ନା, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କବଚ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ବସ୍ତ୍ରର ଛୁପା ବଡ଼ କରନ୍ତି। ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 613ଟା କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ। 613ଟା ଲ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବସ୍ତ୍ରର ଛୁପାରେ କଣ କରୁଥିଲେ? କେତେଟା କରିଥିଲେ? 613ଟା। ସେମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ଲେଖାଗଲା କି ସେମାନେ ନିଜର ନିଜର କବଚ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଛୁପା ବଡ଼ କରନ୍ତି। ବଡ଼ କାହିଁ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ ଥାଏ, କାହିଁକି ଡିଜାଇନ କରନ୍ତି? ଲୋକ ଦେଖିବା ତାରିଫ କରିବ, ୱାଓ ଡିଜାଇନ ରାଇଟ। ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ କରୁଛୁ ନା, ରାଇଟ? ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ, ଲୋକ ଦେଖିବା ତାରିଫ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ଆସିବ ନା, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାରିଫ କରନ୍ତି, ରାଇଟ? କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଭାଇ ପୁଣି ବଢିଆ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଲେଖା ଝୁମ୍ପାକୁ ବଡ ବଡ କରି କରୁଥିଲେ। ଏ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ କହିବେ, ଭାଇ ବଡ ବଡ ଝୁମ୍ପା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଥିଲେ, ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ନା ଝୁମ୍ପା, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଏ କଣ ଝାଲର ବା ଝୁମ୍ପା, ରାଇଟ? ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ପିନ୍ଧିବା ପଛର କାରଣ ତମକୁ କାହିଁକି କହିଲେ ତମେ ଏଟା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି? ଏଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଆପଣ 3ଟା କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଟା ଅଛି করে ନା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ନହେଲେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ 3ଟା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। କଣ ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ପର୍ବର 37 ପରିଚାଳନା, 37 ରୁ ଲାଷ୍ଟ 41 ପରିଚାଳନା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ପର୍ବର 37 ରୁ 41 ପରିଚାଳନା। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହିଲେ କି ତମମାନେ ଏମିତିଆ ଝାଳ ପିନ୍ଧିବ, ଚୁପା ଦେଇ? ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଅ? ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କ୍ରମେ ଆପଣ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଁ ଝାଳର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ରମେ ଆପଣ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ରରେ କଣ କରିବେ? ଝାଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି? ଏଟା ପିଢି ଦର ପିଢି ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ କରିବି, ମୋର ଛୁଆ କରିବ, ତା ଛୁଆ କରିବ, ତା ଛୁଆ କରିବ, ପିଢି ଦର ପିଢି ଚାଲିଥିବ। ପୁରୁଷାଙ୍କ କ୍ରମେ ଏଟା ଚାଲିଥିବ। କାହିଁକି? ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। କଣ ସେ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଝାଲର ଉପରେ ନୀଳ ସୂତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେହି ଝାଲର ଦେଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେଲେ? ଏମିତିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ତଳେ ଦିଆହେଇନି, ଏଟା ଝାଲଟା ତଳେ ଝୁମ୍ପ ଗୁଡା ଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ? କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି? ନୀଳ ସୂତ୍ରରେ ନା, ଏଇ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି 613ଟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଏଟା କଣ କରିବ? ବନେଇବ ତୁମ ଝାଲରେ। କାହିଁକି ବନେଇବ? ଏଟା ମୋର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଲ ଅଛି, କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ତମକୁ ସେଇ ତମକୁ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। କଣ ପାଇଁ? ପଢ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେହି ଝାଲର ଦେଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ? ମୋସାଙ୍କ ସମୟରେ 10ଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ରାଇଟ? 10ଟା ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମତେ 4ଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ନା 6ଟା ଜଗତର? ନା ଭାଇ, 4ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନା, କି ଆମେ ଆମ ସେଟା ବିଷୟରେ ମାନ ନ କର, ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବ ନାହିଁ, କି ଆମ ନାମ କଣ କରିବ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କେବେ ନ ବନେ, କି ବିଶ୍ରାମ ବାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବ। 4ଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବାକି 6ଟା ହଉଛି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର। ଚୋରି କର ନାହିଁ, ବ୍ୟବଚାର କର ନାହିଁ, ଗଣହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ଏଇ ଯୋଉ 10ଟା ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଝାଳ ବନେଇବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବ। ହେଲେ ଏବେ ଜମା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ,
कि 10टा आज्ञा हम सीमित रहिलु कि हम बर्तमान 613टा आज्ञा हम पालन करि पारथि कि पालन में दरकार अछि कि नहीं नहीं दरकार नहीं कारण प्रभु सब कमांडमेंट को पूरा करे राइट एटा पछरे आसी ए पॉइंट को पछरे आसी एटा आगु दिया ठीक अछि ना प्रथम विषय हला एटा पिंधियो गले तुमको आज्ञा पालन करबा आवश्यक तो प्रत्येक आज्ञा को पालन करिया को पड़िबो एटा फास्ट कथा द्वितीय कथा कोन पढो ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ମନ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥାଅ ତଦନୁସାରେ ଯେପରି ଭ୍ରମଣ ନ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ ମନରେ ଆଉ ଚକ୍ଷୁରେ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ କହିଲେ କି ମାନେ ଚକ୍ଷୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ନିୟମ କହି ଆସିଛି କି ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ କହିଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମନରେ ଚକ୍ଷୁ ଜଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତମେ ନ କରିବ ଏଥିରେ ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି हे व्यभिचारी लोक वंश मैंने तार तो कौन एमाने पिंधुले व्यभिचार करू बुझी पारछन एमाने से सब कार्य करते आप मना करते तथापि वस्त्र को पिंधुले आगु पड़ा भाई तापर ओ जेपरि आपण मानक परमेश्वर को उद्देश्य पवित्र हेबो एथि पे से छालर हेबो तुम मानक परमेश्वर तीन नंबर कौन तुम्हें माने जितने कौन हो ଓ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କରିବ ଓ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ହବ ପବିତ୍ର ହବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଏଇ ଝାଲାର ବା ଏଇ ଝୁମ୍ପ ଗୁଡା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତା ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ତା ଧାରଣ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର କଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହେଲା ତମ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ଷୁ କି ମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଦରକାର ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହେଲା ମାନେ ମଷ୍ଟ ହୋଲି ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲିୟର ତମେ ତେବେ ଯାଇକି ଏଟା ପିନ୍ଧି ପାରିବ ଆମେ ତମେ ଧାରଣ କରି ପାରିବ ଦୁଃଖର କଥା କଣ ए फारुसी माने देखबे कोई ना दिए एमाने जाके बाळ देखौछन के बाळ कोई ना दी किंतु कोन करूछन वस्त्र छुपा बड़ बड़ करे बोलछन लोक देखिया यदि लोक देखिया को गए भाई फारुसी के आछन ता छुपा जो जणा पड़ से आके पालन करू नहीं जणा पड़ जे ना धर्म लोक लोक देखिया में छुपा बड़ बड़ करे बोलछन बुझी पारछन तो सेही विषय प्रभु देखिया को गले अरे कपड़ी फारुसी माने कौन रहू वे कपड़ी फारुसी माने तेमाने कोन करूछ तेमाने कोन करूछ आपन वस्त्र आपन कवच प्रशस्त कर बनौछ आपनर झुंपा गुडा को बड़ बड़ कर तुम देखु तुम निजे सब करू जे सब तुम करू ना तुम देखि बोलुछ एठी हम कहले एरा से कोन लोक माने देखौ छते किंतु करू ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखौ छते किंतु करू ना आज वाक्य है गया कि आम मान जीवन एक देखाणा जीवन नहीं प्रिटेंडिंग लाइफ द्वारा आम स्वर्ग जापर कि मुझे जापर हाँ सुरेंद्र भाई देखुए स्वर भाई बहुत भल लोक आप देखा स्वर भाई बहुत भल लोक भल वाक्य दिखती भल आराधना करती भल उपासना करती मो लाइफ को किए देखुची मुझे देखुची आप प्रभु नहीं बाइबल में मनुष्य बाहर देखे परमेश्वर अंतर्गत देखते नहीं जो लोक मैंने फारुसी बाहर विषय को देखुले सदाप्रभु कौन देखुले प्रभु यीशु कौन देखुले हृदय को देखुले मन को देखुले लेखा आज आसी मात्र लेखा आज कि से बाहर में शुक्ल समाधि भले शुक्ल ना शुक्ल समाधि भीतर कौन अच्छी भीतर कौन अच्छी गोटे समाधि 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 देखी बाहर देखिए बहुत बढ़िया चकचक था ना पूरा व्हाइट फैट देखिए पूरा लोग मार्बल रे बनाउछन समाधि गुडा नहीं बाहर देखिए केते सुंदर आ जाए से समाधि देवे से मार्बल हटी देवे छुदी में का कौन है हाड़ नहीं सॉरी एक गंध दुर्गंध राइट एग्जैक्टली थाउजेंड लाइफ से बोला था कौन था बाहर बहुत सुंदर देखा होते नहीं बाहर बहुत धार्मिक बहुत पवित्र बहुत माने आज्ञा पालन करबा देखा होते पर अंतर रे माने कौन थे मिथ्या ठक भंड एवं आत्मिक जीवन संपूर्ण रूप नष्ट बर्बाद एमाने केवल देखौथिले कहूथिले करू नथिले आज ख्रीष्टीय जीवन आज विश्वास जीवन एक्जाक्टली से बढ़ाई जाए चर्च आस बहुत साधु चर्च गला असाधु चर्च आस दूत चर्च बाहर दूत नहीं ये लाइफ लिखे एक्जाक्टली आम सब फलो कर प्रिटेंडिंग लाइफ नहीं स्वर्ग जापर जड़े मत
ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଥିଲେ ଆଜି ମୋତେ ମନେ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ସୌରଭ, ବାଇବଲ କହେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଏଜ ହେଲା 70 କିମ୍ବା 80। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ଠକିବୁ? 70 80 ଠକି ପାରିବୁ। ଠକି ଦେଲୁ ବି ଜଗତ ଆଗରେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଲୋକ ଦେଖା ବଞ୍ଚି ଗଲୁ, ମରଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁ ଯୋଉ ଏଇ 80 ବର୍ଷ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଲାଇଫ କାଟିବାରେ, ଯଦି ତୁ ରିଏଲି ସତ୍ୟତା ହଉଛି କି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆଜି ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ମନ କର। କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ଜଗତରେ ତୁ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ କି 30 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ କି 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ, ତମର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଦରକାର? ଯେତିକି ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାୟ ବଞ୍ଚିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଲାଇଫ ନ କାଟିକି ରିଏଲି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ଷା ଭଳି କବିତା ଭଳି ଦିଶା ଭଳି ରିଏଲ କଥା ହେଲା, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ হবে? ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆଉ ଆସିବେ ନା, ତ ଏଇ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କଣ ନା, ଏଇ ଝୁମ୍ପା କେବଳ ଫାରୁସୀ ମାନେ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କିଏ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? କିଏ କହିବ? ଜିଜସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ନିଜେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ପଢିଥିଲୁ ନାହିଁ? ସେ ଯାହାକୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଲା କଣ ହେଇଗଲା? ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ ନା? ତ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ରାଇଟ ନା? ହେଲେ ଯୀଶୁ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଝୁମ୍ପା ବଡ କରି ବୁଲୁନଥିଲେ, ବୁଲୁଥିବେ, ନାଇଁ ନା? ସିମ୍ପଲ, ଏମିତି ବଢିଆ ସବୁ ବଢିକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? କାରଣ ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କେବଳ କହୁ ନଥିଲେ, କରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ ସେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝୁମ୍ପା ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ଆଗ ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥ ହଉନଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କ ଝୁମ୍ପାରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଆମ ଝୁମ୍ପାରେ କଣ ଥାଏ ବସିଥାନ୍ତି, ରାଇଟ ନା? ତ ଆଙ୍କର ଝୁମ୍ପାରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଚକ୍ଷୁରେ କି ମନରେ ପାପ କରୁନଥିଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ବଡ ବସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାଳନ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହବା। ନୀଳ ସୂତ୍ରରେ ଆଜି ବଣାଯାଏ, ଫଟୋ ଅଛି, ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ନା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାକି ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କଣ ହେଲା କି ଏମାନେ ଯୀଶୁ କଣ ଦେଖୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଇଏ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛି, ଇଏ କାହିଁକି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି, ଲୋକମାନେ କୋଉ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝୁମ୍ପା ଛିଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନଥିଲା। ତ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ସେ ଜୀବନ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି। କାରଣ ହେଇଯାଇଛି ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି। କେମିତି ନା ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରକୁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଅଶୁଚିତା, ଅଧର୍ମ, ପାପ, କଳଙ୍କ, ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଜୀବନ କାଟିଲେ କଣ ହବ? ବିନାଶର ଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ବିଷୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କି ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଚଳନ୍ତି ଆସିଲେ, ଆରାଧନା କଲେ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସମୟ ଗଲେ, ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ଆସି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯୋଉ ନର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗା ମଣିଷ। କଣ କହିବେ? ଦୁର୍ଭାଗା ମଣିଷ। ଆସି ଫୋନ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ଆରାଧନା କରୁଥିଲା, ଆସି ଚିଲେଇକି ହାଲେଲୁୟା କରୁଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ସବୁ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ବି କଣ ଅଛି? ଆସି ନର୍କକୁ ଯାଉଛି। ତାଠୁ ଗୋଟେ ଜାଣିନଥିଲେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ତ ସେ ପାପ ଟିକେ ଭଲ କରି ନର୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଦେଖି କାହିଁକି ନର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ରାଇଟ ନା? ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ କହନ୍ତି କି ତୁ ପାପ କରିବାର ଅଛି ତ ଭଲରେ ପାପ କର, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭୁ ପରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଲେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଛ, ଦିଟା ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପାପ ବି କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଚଳିବନି। ଯଦି ପାପ କରି ଆସିଲେ ଭଲରେ ପାପ କରିଲା ନର୍କକୁ ଯା, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଅଛି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ବଞ୍ଚ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମିଶେଇବାର ନାହିଁ। 50% ପ୍ରଭୁ କରିବେ, 50% ସୈତାନ କରିବେ, ଏମିତି ହବ ନାହିଁ। 100 to 100 ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ 100 ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ବାକ୍ୟ କହିବାର ମୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା କି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଆମ ଜୀବନ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇନି ତ?
से शास्त्री मान भाई हो जाए तो जो मैंने देखा नहीं जीवन काटिदेले हृदय प्रभु आसु ना प्रभु ने चाहू बाहर करते तीतस तार एक पर्वर 16 पद तीतस एक पर्वर 16 पद बाहर करो तीतस तार एक पर्वर 16 पद प्रकाशित पुस्तक आगे अच्छे आइले वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं? अपने कामों से उनका इनकार करते हैं। उन्हें पढ़ा कौन का जी से माने ईश्वर को जानती बोली स्वीकार करती ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ଫାରୁସମାନେ ଏତେ ଲୋକ ନାହିଁ ଚଳନ୍ତି ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଝାଳ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ କହୁଥିଲେ ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଗୁଡା କଣ କହୁଥିଲା କ୍ଲିୟରଲି ଏଟା ଦେଖି ଦଉଥିଲା କି ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ନା ସତ କଥା କହୁଛି ଦଶଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି 10ଟା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ବି ଥାଏ, ଜଣା ପଡେ ଯେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତାଙ୍କର ମିଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି କାହାର ବୋଲି। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତାର ପାପ ପ୍ରଭୁ ଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବ ତ କ୍ଷମା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡିବ କି? ଏ ତ ଜାଣିକି କରୁଛି ରାଇଟ୍ ନା, ଏଟା ଜାଣିଛି ଏଟା ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଜଣ କାଟୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲେ ଭଦ୍ର ହେଇକି ବସି ଯାଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରୁ ଗଲା ମତେ ସନ୍ତାନ ଯାଉଛି, ଏଟା ଭଲ, ଏଟା ମିଥ୍ୟା। ମୋର କହିବା କଥା ଲାଗି କେହି ଆମକୁ ଏହା ନ କହୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କର୍ମ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? 10ଟା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ। ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ଲୋକମାନେ କଥା କହିବା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ଲୋକମାନେ ବସିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ମତେ ବାଇବଲ ସେ ପଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ବାଇବଲ କଣ ଲେଖା ଜାଣିଛନ୍ତି? କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ କୌଣସି ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପିତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଯେ ମତେ ଦେଖିଛି ସେ ମୋର ପିତାକୁ ଦେଖିଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ମୋ ପିତା ଏକ। ତମେ ମୋ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଦେଖୁଛ ଲେଖାରେ ବାପାର ଯୋଉ ଜିନ୍ ଥାଏ ମୁଁ ସେଟା ନେଇକି ଆସେ, ରାଇଟ୍ ନା? ଆପଣ କାହାର ସନ୍ତାନ ମାନେ? କାହାର ସନ୍ତାନ ମାନେ? ଆରେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହାର ସନ୍ତାନ ମାନେ? ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ କର ନା, ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାପା ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଥିବ ତାଙ୍କ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣ ଥିବ କି ନାହିଁ? ଥିବ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆମ ଶିଶୁର ସନ୍ତାନ ନା। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବୀଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି ନା ଲେଖା ଯାଇକି ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଛ କଣ ହେଲେ? ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ଜାଣିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ଫଳ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଫଳଟା କୋଉଠି ଆସିଛି? ଆମ୍ବରୁ ଆସିଛି, ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆସିଛି, ରାଇଟ୍ ନା? ପଣସ ଖାଇଲେ ଏଇ ଗଛଟା ପଣସ ଗଛରୁ ଆସିଛି, ପଣସ, ରାଇଟ୍? ସେମିତି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଏ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ କି ଆର ତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଚରଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଏବେ ତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସେବା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଜାଣିବେ? କାହାକୁ ଜାଣିବେ? ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଏହା କି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ବେଶୀ ରାଗୁଥିଲେ କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲୁନଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଗଲା କି ତମମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ନାମ କଣ ହଉଛି? ନିନ୍ଦିତ ହଉଛି। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତମେ ଦେଖାଯିବ କାଟୁଛ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି କାମ କେମିତି କରୁଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେଖାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଦେଖାଯିବ ନା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବି ଲୋକ ସେଇଟା ଦେଖିବ ନା, ରାଇଟ୍ ନା? ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ମିଛ ଦେଖେଇବି ତ ସେ ମିଛ ଦେଖିବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ମିଛକୁ ଦେଖୁଛି ତ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଜ୍ କରିବ, ରାଇଟ୍ କି ନାଇଁ?
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି କି ଯୀଶୁ ମୋ ଠାରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ଆମେ ଚୋରି କରିବି, ଠିକ ଅଛି ନା? ମୁଁ ଦେଖାରେ ଭାବରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଦେଖାରେ ଭାବରେ କରୁଛି ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଫ୍ରଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଭାବିବ କି ଲୋକ ସତରେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିକି ଚୋରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲେ ଦେଖାରେ ଲାଇଫ୍ କାଟୁଛି, ବଟ୍ ସେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କଣ ଦେଖା କରୁଛି ଏ ଲୋକ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିକି ଚୋରି କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆମର ଏ ଦେଖାରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ନାମ କଣ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଦନାମୀ ହେଉଛି। ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ଯୀଶୁ ନାମ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁକୁ ଏମିତି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କଲେଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଛି ଏମାନେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ପ୍ରେମରେ ଆଦର ଥିଲେ, ଏବେ ଘୃଣା ଘୃଣା ହେଲେଣି ଏମାନଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜ ସମୀକ୍ଷା କରିବି କି ଆମେ ମୁଖତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଖୋଜିଲେ ନା, ମତେ ମନେ ଜାଣିବାର ଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ହସ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଥିଲି ବାଇବଲରେ। ଆର ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆସି କୋଉଠି ପାଇଲି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କଣ କହିବା ହେଲା। ହେଲେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟରେ ପଢିଲି ସେ ଲେଖା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ଏଠି ହସ ପ୍ରୟାସ କର ନେବେ, ତମେ ମତେ ହସ ପ୍ରୟାସ ଦେଖା ନବ। ମୁଁ କହିଲି କରିବାର ଖରାପ କଣ ଅଛି, କରିବାରେ ଖରାପ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବାଇବଲ ମନା କରୁଛି ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମାନେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଯାଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ବାଇବଲର ଅପୋଜିଟ ଯାଉଛୁ। ବାଇବଲ ହିସାବରେ ଯାଉନୁ, ବାଇବଲର ଅପୋଜିଟ ଯାଉଛୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ଚୋରି କର ନାହିଁ, ଆମେ ଚୋରି କରୁଛୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ମିଥ୍ୟା କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ହସ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଦେଖା ନଯାଉ, ହସ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଯୋଉଟା ବାଇବଲ ମନା କରୁଛି ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ରାଇଚିୟସ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ କଣ କରୁ? ଯୋଉଟା ବାଇବଲ ମନା କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ, ତଥାପି କଣ କରୁ? ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଫାରୁସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ କାଶ ରେ ଭାଇ ସତରେ ସେମିତି ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତ, ସତରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତ ତ ଆଜି ତମର ବିନାଶ ହେଇନଥାନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳି ଲାଇଫ୍ କାଟୁ, ଦେଖାରେ ଜୀବନ ତ ନ ରହୁ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତାରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନା, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୋଶ ଆସିବା, ବସିବା, ଆରାଧନା କରିବା, ବାକ୍ୟ କରିବା ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯିବ, ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଲିମିଟେଡ ଏଜ୍ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କାଟିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ତମକୁ ଆସିକି ପଢନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ, ରାଇଟ୍? ହଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ? Hallelujah. Praise the Lord. We are believers, right? ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ ଏଠି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ନା? ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଦେଖେଇବ? କେମିତି ଦେଖେଇବ? କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନା? ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ମୁଁ ମାତ୍ର କହୁଛି। ଦେଖାଯାଏ ଏମିତି କି ଆତ୍ମା ବିନା ସର୍ବ ମୃତ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି କଣ ମୃତ, ରାଇଟ୍? ହେଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଏବେ ଚିହ୍ନ ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିବ? ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଚିହ୍ନ ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିବ? ଆମର ବିକ୍ରମ ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଜାଣିବ? ରାଇଟ୍? ଆଉ କିଛି ଆନ୍ସର ଆସୁ? ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ବିହେଭିୟର ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୋକ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ମତେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସେ ନା, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେ ନା, ଦେଖିବି ଦେଖେ ନା, ସେଟା କାହାକୁ ଦେଖେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ରାଇଟ୍ ନା? ପ୍ରଭୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିନଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ଷା ବଢି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର କାହାକୁ ଦେଖିଲ? ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ? କବିତା ବଢି କଣ ଦେଖିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ କାହାକୁ? ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାକରଣ ଆଉ ଏମାନେ ଏତେ ଭଲ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଏତେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ କି ସାଧୁକୁ ଖାଲି ଦୁଃଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ କି ତମେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଆସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଏତେ ବଡ ପଦବୀ ପାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ଦେଖ, ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଇଟା କରୁ ନାହ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ଲାଇଫ୍।
तुमको तुम जीवन को बदलिया कर तेज जाए तेज कौन हम यही वस्त्र पिंधार योग्यता पाइब। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अच्छा बाहर करो रोमियो तार 2 पर्वर 6 7 पद रोमियो 2 पर्वर 6 और 7 पद से प्रत्येक लोक को निज निज कर्मानुसार फल देते। बस 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 से प्रत्येक लोक को केमती फल देवे कर्म होछि नहीं तार विश्वास अनुसार फल देवे देवे केमती देवे तार कर्म अनुसार फल देवे। वो विश्वास में बहुत बड़ा थाई पारे किंतु कर्म करे जीरो बुझी पाछ ना मोर विश्वास में बड़ा थाई पारे किंतु विदाउट व्हाट इज जीरो राइट ना दुई कर्म नहीं तो जीरो होते। तो प्रभु का विश्वास से फल देवे ना तार कर्म अनुसार फल देवे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने विश्वास करू थली कर्म शुरू करले सेटा मते कहले अपन भूत ने विश्वास करू करी कर्म भी करछ सेटा कर्म करू यदि कर्म करिछु ताले कर्म तो से लिखा जाए कि से प्रत्येक लोक को निज निज कर्म अनुसार फल देवे जो माने धैर्य सहित उत्तम कर्म करी गौरव सम्मान और अवतार अन्वेषण करती से माने अनंत जीवन प्रदान करबो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धैर्य सहित उत्तम कर्म करी अछि जगत रे मु कहथला दिन दिन मान करे कि जगत रे सब कष्टकर विषय है पवित्र जीवन को मेंटेन करबो बुझले ना वर्ल्ड सब डिफिकल्ट थिंग है पवित्र जीवन को मेंटेन करबो केमती कहतु आपण एमती कादो रास्ता रे अछंती आपण धड़ा वस्त्र बुले दिया अछि पात्र रे कि मुझे धड़ा वस्त्र पर पिंचन आ कादो रास्ता रे चालू कर हम भी केमती चिया पड़ो गोटे दागा लागियो नै आवर लाइफ जे सेगला चली जगत रे हम ठीक सेगला लाइफ में अछि जगत रे अछि और एमती वस्त्र पवित्रता अछि से शुक्र वस्त्र नहीं हम धरि चाका बहुत डिफिकल्ट नॉट इजी किंतु प्रभु कौन चाहती कि तमाकर कर्म सीमा जो पवित्रता से चालू काली वो वाक्य शुणुଥିଲି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ମାସି ବଢିଆ କଥା କହୁଥିଲେ नहीं से एग्जाम ତାଙ୍କର एग्जाम ଦଉଥିଲେ कि से ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲେ କାଲି କଣ ଯାଇଥିଲେ या गाड़ी में कटल गए से କହୁଥିଲେ से ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଘରେ କଣ ଥିଲା ବିଲେଇ କୁକୁର ବନାଥିଲେ तो ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପାଇଲେ କାହିଁକି ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯଦି ବାହାରି ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ସେ କୁକୁର ଲୋକ ବାହାରେ ନା ବିଲେଇ ଲୋକ ବାହାରେ ଗୁରୁ ପିଲା ସବୁ ତ ରହିପାରିଲେ ବାହାରି ଗଲେ तो से एग्जाम्पल एटा बुझौथिले कि प्रभु एते पवित्र जब सामान मध्य को आसिले तांको आमर दृष्ट केते मुश्किल हेतो जे पाप देखिला से पाप भीतर रहथिले से पापी लोकवा में रहथिले बुझी पाछ ना केते कष्ट करथो ताको कहियो पाप भीतर रहछि पवित्रता मेंटेन करला आउ डिफिकल्टी ठीक है केते कष्ट करथो छाबी प्रभु मेंटेन वही बात से कि जगतरे पाप बळी गयो आगे शैतान आपको सब अपॉर्चुनिटी दबो जो आप पाप करि बुझी पाछ ना कौन सी गोटे भी सुযোগ से छाड़ब ना छोट रू छोट सुযোগ आपको दब गोष्ठी से समय आपन को आपन पवित्रता मेंटेन कर चलिया पड़ो आपन प्रभु आज्ञा को पालन करिया पड़ो। हालेलुया प्रभु को आज्ञा केते बड़ सफल कर देखा जाए जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन को फॉलो करो। हालेलुया कठिन स्थिति रे आज्ञा को पालन करियो। हालेलुया प्रतिकूल स्थिति रे प्रभु आज्ञा को पालन करियो बुझी पाछन। हालेलुया जेतरा शैतान सब सुযোগ दउछि से सुযোগ पाइला परे जब आपण मना करूछंती आपण जे क्रिटिकल लाइफ होछि किति आउट जागा आपण कंट्रोल करियो कहबार अर्थ होला कि एई जगत रे विश्वास यथेष्ट नहे आपण कर्म मत करो। हालेलुया फेथ इज नॉट सफिशिएंट यथेष्ट नहे खाली विश्वास धार्मिक विश्वास द्वारा बंचिबो हमरा विश्वास कर कोन नै कर्म मत करियो बुझछन ना केवल विश्वास जब बंचिया थाका कर्म करना था तो अधा होगा आगे विश्वास कर्म में अधूरा ठीक मन बुझी पाइल ना विश्वास ना 50% और 50% कौन कर्म तबे जाई 100% हो बुझी पड़ते ना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु को प्रेम करूची बोले कहि दे यदि लिखा करूची जदि ए जो आसुने का पर सेंटेंस कंप्लीट होची यीशु को प्रेम करूची बोले कहि जदि के हमरा भाई को घृणा करूची तबे से যদি এই যে ওয়ার্ডস আসলে যদি 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 কিংবা परंतु এরা যখন পুরা কমপ্লিট করে পড়িবে তবে যাকে সেন্টেন্স কমপ্লিট হবে বুঝি পাইলে। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड विश्वास बिना যেমন শরীর কোন কর্ম বিনা যেপরি বিশ্বাস মধ্যে মূর্ত আত্মা বিনা যে প্রকার শরীর মূর্ত ঠিক সেইপরি কর্ম বিনা বিশ্বাস মধ্যে মূর্ত। हालेलुया
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଆଜି କହିବାର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ କାଲଭାରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆପଣ କେତେ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ କାଢୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେନି ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିହେଭିୟରକୁ, ଆପଣଙ୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ କି ଏ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭେନ୍ ଏମିତି ଦେଖୁଛି, କହିବେ ନାହିଁ କାଲି ଗର୍ବ ଆସିଯିବ, କହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଏ କି ପ୍ରେସ୍ ଗଡ୍ ମୁଁ ଆଜି ବି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିବା, ସେମାନେ ବସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଟାଇମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ, ବହୁତ ହି କଣ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ ନା? ବହୁତ ହି ଟାଇମ ପଞ୍ଚୁଆଲ, ଛାଡ଼ିବେନି, ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ଏମିତି କଣ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜଣେ ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେବଳ କଥାରେ କହୁନାହାନ୍ତି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କର୍ମ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ହବନି, କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦୟା କରୁଛୁ ବୋଲି ଦୟା ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବ କେମିତି? ନିହାତି ଜୀବନ ଏହା ଦରକାର। ଆଉ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଭଳିଆ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଫାରୁସି କହିଲା କି ମୁଁ ଦାନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଏଟା କରୁଛି ସେଟା କରୁଛି, ବହୁତ କଥା କୁହେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ତଥାପି ଧାର୍ମିକତା ପାଇଲାନି। କଣ ପାଇଁ? ଦେଖାନା ଜୀବନ ଯିଏ ଦିଏ ସେ କହେକି କହିବ ନାଇଁ, ଯିଏ ଦିଏ ସେ କହେ ନାହିଁ, ଇଏ କହି ହଉଛି ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ଦାନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି କଣ କରୁଛୁ? ତ କହିଦେବେ ସରିଗଲା କଥା, ତ କର୍ମ ସେଠି ଖତମ। କର୍ମ ଯିଏ କରେ ସେ ଦେଖାଏ। ଆଗେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସାମ୍ନାବାଲା ଦେଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ କରେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାହାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସାମ୍ନାବାଲା ଦେଖିଦବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ କହିବି ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ମତେ ଭଲ ଦେଖ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ଦିନକୁ ଗାଁରେ 2 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜାଣିଛ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ 12 ତାରିଖ ବଢିଆ ଦେଖୁଛ ନାହିଁ ତ, ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ କହେ କି ନ କହେ ସେ କଣ କରିବ, ସିଏ ଦେଖି ଅବଜର୍ଭ କରି ଜାଣିଯିବ କି ଲୋକ କାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା, ତାର କଥା ଦ୍ଵାରା, ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମତେ ଦେଖିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି? ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କଣ ପାଇଁ ବଢିବି? ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ବଢିବି। ଆଉ ମୋର ଆତ୍ମିକତା ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଲାଇଫ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ, ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଫାରିସି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିକୋଦିମସ୍, 90 ବର୍ଷର ବୁଢା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନ ଆସିଲେ କିଏ ଏମିତି କାମ କରିପାରେ ନା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ନିକୋଦିମସ୍ ମୁଁ କାମ କରୁଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଲାଇଫ ଦେଖି ଜଣା ପଡିଗଲା କି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖେଇ ହଉଛି ନା ସେ ପ୍ରଭୁର ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଚୁପଚାପ ରହୁଛି ନା ଦେଖେଇ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତା ଜୀବନ ପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଦେଖେଇ ଦବ କି ପ୍ରଭୁର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାହାର କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଣିଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣ, କର୍ମ ଦେଖି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣ। ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୋହନ ତାର 14 ପର୍ବର 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯୋହନ 14:11। ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ପିତା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋହର ଏହି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର, ନଥିବା କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କଣ କର? ଆଇଦର ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ନହେଲେ ମତେ ଦେଖ ଯୋଉ କର୍ମ ମୋ ଜୀବନରେ କରୁଛି ମୋ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କହିଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର କର୍ମ ତମେ ଦେଖ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆମ କର୍ମ ଦେଖି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆମ କର୍ମ ଦେଖି। ହାଲେଲୁୟା। 10ଟା ଲୋକ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ 10ଟା ଲୋକର କର୍ମ ଯେମିତିଆ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକର କର୍ମ ସେମିତି ଥିବ କି? 10ଟା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଣିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ନାହିଁ। ତାର ନ ଟାଣିବା, 10ଟା ଲୋକ ଗାଳି ଗରଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଟା ନିରବ ରହିବା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ କି ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବ। ଆମ ଭଳିଆ କାହିଁକି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛୁ, ଆମେ ଗାଳି କରୁଛୁ, ଆମେ ମନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ଏବଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ କାହିଁ ରହୁଛୁ କି ଅଲଗା କ'ଣ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ୱାଲିଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନକୁ ଆଣିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲ କିଛି ବହୁତ କଠୋର ବିଷୟ ଆପଣ କହୁନି କରିବାକୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ନର୍ମାଲ ପ୍ରଭୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେରେ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ଜଗତ ଅନୁକୂଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟ, ଜଗତରୁ ପୃଥକ ହେଇଯାଅ। ମାନେ ଜଗତ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କରୁଛି ତମେ ଉଲ୍ଟା ତା ଅପୋଜିଟ୍ ଯାଅ, ପୁରା ଜଗତର ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ସେତିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ଏଇ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିବ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବୁଝିଲେ କଣଟା ବୁଝିଲେ? ବୁଝିଲେ ତ କଣଟା ବୁଝିଲେ? କଣ ବୁଝିଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଆଜିର ବାକ୍ୟର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କହିଲି କି ଏହି କଥା କି ଆପଣ ମାନେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନାକି ଦେଖାଣା ଜୀବନ। ଆଜିର ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ ବା ମୂଳ ବିଷୟ ଏଇଟା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ ନାକି ଦେଖାଣା ଜୀବନ। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ତିନିଟା କ୍ୱାଲିଟି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ଚୁପା ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ନେଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଅଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହୁଁ, ନୁହେଁ କି? ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଳଙ୍କ ଅନେକ ପାପ କରି ଚାଲୁଛୁ, still ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ଚାଲୁଛୁ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ ନରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ 100% ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବଢନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆଉ ଯଦି ପାପରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଯାହାକି 100% ପାପର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବି, ମୁଁ ଗୁଟକା ଖାଇବି, ପାନ ଖାଇବି, ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ବସି କରିପାରିବି ନାଇଁ ନା? ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାଇଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ପାଟିରେ ଗୁଟକା ଖାଉଛି, ଯୋଉ ପାଟିରେ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛି, ମଦ ପିଉଛି, ସେ ପାଟେ ସେ କେମିତି ଆରାଧନା କରିବି? ସେ ପାଟେ ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? ଦେଇପାରିବେ କି? ସେ ପାଟେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅପବିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଯେମିତିଆ ଜୀବନ ବାଇବଲ କହେ କି ତମର ଲାଇଫ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ଆରାଧନା ବିଷୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ବିଷୟ ନିଜକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ରାଇଟ୍ ନା? ଯଦି ଆମେ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ସେତିକି ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ମୋର ବିସ୍ମରଣ ଏଇ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଆଉ ପିତା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ ଅଥବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ ଠାରେ ଅଛି ଲୋକମାନେ ମୋ କର୍ମ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି ଲେଖା ଗଲା? ତମେ ଯଦି ପିତା ବାହାର କରନ୍ତୁ ପଦରା ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜଣ ଲେଖାଯାଇଛି ବାହାର କରନ୍ତୁ। প্রথম যোহন তার 2 পর্বর 6 পড়ନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବର 6। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ ହଁ ତାହାର ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ କାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଚରଣ। ମାନେ କଣ? କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର କି ସେ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଅଛି ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିବ କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯିଏ ଯୀଶୁ କେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ପିତା ଯେ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜାଣ, ମୋର ଆଚରଣ, ମୋ ବ୍ୟବହାର, ମୋ କଥା ଦ୍ୱାରା ଜାଣ କି ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ବୋଲି। ଠିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଲଗା ଯଦି ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁର ଚାଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଶୈଳ ଉପରେ ଆସିଲେଣି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତ 100% ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି
तो जीवन गोटे वर्ष रहा दरकार ଯଦି ଆପଣ 99% ମଧ୍ୟ ଠିକ ଥିବେ 1% କମ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସରିଗଲା ବୁଝିଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର 100 out of 100 ନା କି 99% ନା କି 98% 100 out of 100 ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ତ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ସେ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏଟା ଦେଖାଯାଏ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ତ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା କହୁଛୁ ଆଜି ଯାଇକି ଆମେ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁ ଅନିଷ୍ଟ ଯାହାକି ଜଗତ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି ଜଣକୁ ଇଜିଲି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିଲାଣି ଜଗତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭେଦ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଦେନ୍ ବେଟର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବେଟର ଦେଖାଯାଉଛି ଜଗତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଛଳାତ୍ମକ ଜୀବନ ଅନ୍ୟକୁ ପାଖରେ ପକଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା ଲାଇଫରେ କଣ ଅଛି ମୋ ଲାଇଫ କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ କଣ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୋଇ ଦେଖନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଓ ଅନାବୃତ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା କି ଆମେ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣ ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫେଥଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ନଜର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଏ କଣ କରୁଛି କେମିତି ରହୁଛି ଆର ବ୍ୟବହାର କେମିତିଆ ଆ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜଣକୁ ବଦଳେଇବା ହାଲେଲୁୟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଦଳେଇବା ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ବଦଳିଛନ୍ତି ଆଜି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆମେ ଏମିତି ତାଙ୍କ କର୍ମ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଯଦି ତମକୁ ବଦଳି ନପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କର୍ମ ନ ବଦଳିଲା ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ନିଜେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ବେଶୀ ମାନେ କଣ ବାକ୍ୟକୁ ଖାଲି ଏଟା ଏଠି ନାହିଁ ବାକ୍ୟକୁ ଏମିତି ମୟ ଆସିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଣ କହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଇବଲ ପଳେଇବାର ଅଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବାର ଅଛି ଆପଣ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଆପଣ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯିବା 10 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଥଟ୍ଟା ସାଇବେ ପାଇବେ କେବେ ଅନ୍ୟର ମଜା ପଳେଇବା ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ଭାବରେ ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ଷ୍ଟୋରି କହିଛି ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ କି ଜଣେ ଲୋକକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏଇଟା ମୋର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଯଦି ପ୍ରଭୁରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଆପଣ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ ଲୋକ ଦେଖିବେ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କବିତା ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ଆସିବେ ବର୍ଷା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଆସିବେ ତମ ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯୀଶୁକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଯଦି ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଲୋକ ବଦଳାଇବା ହାଲେଲୁୟା କାହା ପାଇଁ ବଦଳାଇବା କରିବା ଜଣକୁ ଜୀବ ଭାଇକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଦଳିବି ସେଇଟା ନୁହେଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବଦଳିବି ମୋ ଲାଇଫର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ଜଣେ ମତେ କହିବ କାହା ପାଇଁ ବଦଳିବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କାହିଁ ବଦଳିବି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବଦଳିବି ହଁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆସୁଛି ତ ପ୍ରେସ ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଲୋକମାନେ କହିବେ ଇଏ ସତରେ ବଦଳିଗଲା କି ଇଏ ଶକ୍ତି ଥିଲା ପରା ଇଏ ଏମିତି କରୁଥିଲା ପରା କେମିତି କହିବେ लोग तो कुछ कहेंगे लोग काम है कहना तो कुछ तो लोग कहेंगे लोग काम है कहना उनको कहने दो पर जो देख रहा है वो तो सब जानता है ना लोग कहते हैं तो अपना प्रभु देखता है हालेलुया प्रेज गॉड प्रभु देखते मनुष्य मैंने कहते प्रभु देखते हालेलुया मनुष्य बाहर देखे
ପ୍ରକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଏ କେତେ ବଦଳି ଗଲାଣି, କିଏ କେତେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟୁଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଇ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦେଖେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମ ଗୋପନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ କର୍ମ ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ତମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଛୁ, ତମର ଭରସା ଜାଣିଛୁ, ତମ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ତମ କର୍ମ ଉପରେ ତମର ଆଖି ଅଛି। ଆପଣ କର୍ମ କେବଳ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ ନା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା? ପୁରସ୍କାର ଦେବା। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଦେବା ନା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା। ଫାରୁସ ବାବୁ କହିଲେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲେ ବୋଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମାଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ କହିଲେ କି ଫାରୁସ ମାନେ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲେ, କି ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କରୁଛ, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛ, ତମକୁ ତମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଦେଖା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖାରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲେ। ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବେ? ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୋର ଲାଗୁଛି ରାଇଟ୍? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୋର କହିବାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ନଟ୍ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ। ଛଳାତ୍ମକ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯେତେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହେଇପାରୁନି ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। 100% ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଟା କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆଇବ ବିଷୟରେ ଆଇବ କେବେ ବି ନିଜକୁ କହିନି କି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ସିଦ୍ଧ, ସରଳ, ତୁଟିଆ ତ୍ୟାଗୀ ବୋଲି। କେବେ ଆଇବ କହିଲେ ନିଜକୁ? କେବେ କହିଲେ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଭାଇ ଆଇବ କହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଇବ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୌନ ମାନେ ପାପ କଲି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପାପ କଲି ଦଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଇବ ଆମ ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରୁଥିଲି ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ଷମା କର ସ୍ମରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଇବ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦଣ୍ଡ ବିକଜ ଅଫ୍ ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ। ବିକଜ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ସିଦ୍ଧ ହବ। କାହିଁକି? ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯୋଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୋଧେ ପାପ କରିଥିଲି କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ସେଟା କରିଥିବି ମୋ ଦଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବ। ତାର ଭାଙ୍ଗିବା, ନିଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବିଷୟ ହିଁ ତାକୁ ଧାର୍ମିକତା ବଢେଇ ନେଇ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର କର୍ମ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ବାଇବଲରେ ଯେତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ କି ବିଶ୍ୱାସର ବଢିକି କର୍ମ। ଯଦି ଆପଣ 50% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ 50% କର୍ମ ହେଇଯିବ ତ 100% ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଟା କର। ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ତ ଯାଅ ଆରାମ ପାପ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ନାହିଁ ପାଠ ଛଳାତ୍ମକ ଜୀବନ କାଟ। ପାପରେ ବି ଥିବି, ପ୍ରଭୁରେ ବି ଥିବି। ହବ ନା? ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ କ'ଣ ଦରକାର? 100%। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମିକ୍ସିଂ ଆଉ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମିକ୍ସ ହେଲା ପାପ ବଢିଯାଏ। ମିକ୍ସରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ମାନେ ତମେ ମାନେ ବି କରିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିଯିବ। ବାଇବଲ ଏମିତି ହେଇଛି ନା? ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱରୁ ବାହାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସିଂ କଲଚର ମାନେ ବାହାରିଲେ, ଯେ ମିକ୍ସିଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ସମୟ ପାପରେ ବଢିଲେ ଜାଣିଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଥିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆସିଲେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଶିଖିଲେ, ପାପରେ ପକେଇବା ଶିଖିଲେ, ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ବରବାଦ। ସେମିତି ଥରେ ପାପ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଯାହାକି ଛଳାତ୍ମକ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ। ଫାରୁସ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋଠୁ ଶିଖ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନ କାଟିଛି ତୁମେ ସେମିତି ଜୀବନ କାଟ। ଯଦି ମୋ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛ ତ ମୋ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ତାହା ପାଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମର ତାହାଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବା ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହା ଆଗରେ ବେଶୀ ଲାଠିଏ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଭୁରେ ରହି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ତା ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ତା ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ସେ ନିଜେ ଆସେ ଆଉ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କ'ଣ ପାଇଁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ କରିବ। ଯଦି ଏତିକି ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ଜାଣିଦେବି କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଖାସ୍ ଏତିକି ଆପଣ ଲାଇଫରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହା କହିଲି ସେମାନେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ବେଶୀ ମାନେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କର ଯେ ଝୁମ୍ପା ବଡ଼ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଝୁମ୍ପା ବଡ଼ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖେଇ ହେବା।
ବେଶୀ ଯୋଉ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ବଡ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ବାକ୍ୟ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଲାଇଫ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟ କଥା ପ୍ରଭୁ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ হবে। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଗଲା ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଧରା ପକାଗଲା, ପିତର ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୁଚୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ପଛରେ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ଯୀଶୁକୁ ଦିଆଗଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କଣ କରାଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ନିଆଁ ସେକ ଦିଆଯାଏ ନା, ସେ ସେକ ଦିଆଯାଉଛି ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲା କଣ କହିଲା ଏଇଟା ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ବୋଲି, କଣ କହିଲା ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ବୋଲି। ହେଲେ ଭିତର କଣ କହୁଛି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣେ, ଭାଇ ରାଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣେ ବୋଲି କହୁଛି। ହେଲେ ଜଣେ କହୁଛି କେମିତି ଜାଣିଲେ କହୁଛି ତମ କହିବା ଶୈଳୀ ସେଇଭଳିଆ, ଯେମିତି କଥା କହୁଛି କଥା ମତେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ମିଛ କହନି କହିଲେ କହିବା ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହି ରହିକା ଆଉ ଲାଇଫ ଯୀଶୁ ଭଳିଆ, ଆଉ କଥା କହିବା ଆଉ ବସିବା ଉଠିବା ଥିଲା ସବୁ ଯୀଶୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଲୋକ ଯୀଶୁ କଣ କାରଣ କଥା ଜଣା ପଡୁଛି କାହାର ଯୀଶୁ। କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ଜୀବନ କାଟିବେ ଲାଇଫ ବଦଳେଇ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୀଶୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର କହିବା ଶୈଳୀ କହିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ତ ଯୀଶୁ ଭଳିଆ କହୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହସ୍ୟ ପରିହାସ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ, କପଟତା ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ ଲାଇଫର ପ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମର ଯେତିକି ବି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଛଳାତ୍ମକ ଜୀବନ। ଆଜିର ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ ନାହିଁ, ଫାଳତୁ ଜୀବନ ନ ହବ ଆମ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ। ଆମ ବାପା ଯୋଉ ଯୀଶୁ ତ ସେ ଜେନେଟିକ ଯାଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ହିସାବରେ ଚାଲୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଗୌରବ ପାଏ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଜଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେତେ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମର ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ହବ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନ କାଟିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଗତ ଲୋକ ଆଉ ଜାଣିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ତୁମମାନେ ବି ଜ୍ୟୋତି, ଯଦି ମୋ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତମମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ମତେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଲୋକ ତମକୁ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ପିତାଙ୍କ ମହିମା କରାଇଲେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ଈଶ୍ୱର ପାଳନ କାଟିବା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ ଚାହାନ୍ତି କି ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଲାଇଫକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଅନେକ ଶାରୀରିକ ବିଷୟକୁ ଆପଣ এটা କହିବାକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଠିକ ବିଷୟ। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଗଲା ପରେ ବି ଅନ୍ୟ ଲାଇଫ ଗୁଡା ବହୁତ ସମୟ ପଡିଯାଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଏଭରିୱାନ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ, କେହି ବି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଭାଇ ପରଫେକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ଟ୍ରାଏ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ବିଷୟରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ପଡିଯାଇଥିବା କାହିଁକି ସେ ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟାର ଭିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେହି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତା ଲାଇଫକୁ ବାଇବଲ ସହିତ ମିଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ତ ବାକ୍ୟକୁ ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଜାଣିପାରିବେ ଆର ଜୀବନ ବାଇବଲ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ। କେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସେତିକି ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁରେ ବଢିପାରିବେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଏତିକି କି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଛଳାତ୍ମକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରୁ। सब विषय में प्रभु धन्यवाद आज वाक्य में प्रभु धन्यवाद दे। हाँ आम जीवन आज हुए तो आपरे अच्छी आम एपर्यंत संपूर्ण रूपे प्रभु को निकट फेरीना आम जीवन में अनेक कलंक अपमान को लेकर आम अच्छु आम जीवन द्वारा प्रभु को अगौरव कर देखा जीवन काटिचु जहाँ कहीचु ता कहीपारिना वाक्य कहूँ वाक्य को पालन करना आम जीवन आज भाई मो प्रिय मैंने प्रभु आज भी आपको से प्रेम करती सुजोग दिखती प्रेम के बुणा हुए ना सदाबले चाहती कि लोक मैंने संपूर्ण रूपे फेरी आसते। मो प्रिय मैंने यदि आज आप संपूर्ण
प्रभु निकट फेरिक आसबे शरीर अभ्यास शरीर समस्त प्रकार पापमय जीवन परित्याग कर यदि प्रभु निकट फेरिक आसबे प्रभु आपको आज्ञा परिवर्तन करने आपको जीवन यथेष आत्मिक जीवन काटे आप आत्मिक जीवन द्वारा परिवर्तन आप आत्मिक जीवन अनेक प्रभु निकट आकर्षण कर जीवन ईश्वर गौरव पाए हो आम जीवन ईश्वर महिमा हो आम प्रत्येक विषय द्वारा प्रभु गौरव महिमा पाते अपना चक्षु बंद करूँ निज जीवन को समीक्षा करूँ और प्रार्थना करूँ प्रार्थना करूँ मुझे आपको कहि से प्रार्थना करेंगे के न हो आपण मैंने निज जीवन में निजे प्रार्थना करूँ हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया शरीर की अभिलाषाओं को शैतान की सारी ताकत को शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं जय मैं पाऊं विजय मैं पाऊं जय मैं पाऊं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु